नमस्कार पिलामाने मु बंटी स्वागत करुछि तुम मानकु मोर यूट्यूब चैनल को आसंतु आजिर एई वीडियो रे पढ़िबा अष्टम श्रेणी इतिहासर पंचम अध्यायर प्रश्न उत्तर। ठीक अछि। तो जो पिला माने प्रथम थर पई एही वीडियोटी को देखुचंती आउ पूर्वरु मोर एही चैनल को विजिट करिनांती मु सही पिला मानकु कहि रखे जे तुम मानकु एही यूट्यूब चैनल रे अष्टम श्रेणी इतिहास पढ़ाऊँगी आउ अष्टम श्रेणी इतिहासर मु ऑलरेडी तुम मानकु प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय पढ़ाई सारी पंचम अध्याय पढ़ाई सारी। ठीक अच्छे। आउ से अध्याय गुड़ी को पढ़ाइबा संगे संगे से अध्याय गुड़िकर प्रश्न उत्तर मध्य तुम मान सहित डिस्कसन करुँची। तो जो पिला माने पंचम अध्याय देखी ना प्रथम जाई मोर यूट्यूब चैनल रे तुमको गोटे प्लेलिस्ट मिलिबो। से प्लेलिस्टर नाम होची अष्टम श्रेणी इतिहास। आ सेठी जाई तुमे प्रथमे पंचम अध्याय टी तुम से पढ़ तापर आसी यही प्रश्न उत्तर बा प्रश्नावलीर वीडियोटी को देख माने यही वीडियोटी को देख। तो देखो प्रश्न उत्तर प्रथम प्रश्न देख कौन ना निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 75 शब्द दियो। तो यहाँ आम दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर बोली कहीपर। तो देखो यही प्रश्नर उत्तर मु लिखि रखी तुम मानक पई। तो चलतु आम आरंभ करवा यही प्रश्न उत्तर वीडियोटी को। देखो प्रथम प्रश्न होची कौन देखो प्रथम प्रश्न क प्रश्न रे कौन पचरा जाइए। देखो प्रथम प्रश्न रे पचरा जाइए भारत रे जातीयतावादर विकास पाई सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक ऐक्य भाव किपरि दायी थिला हला। ठीक अच्छे। तो ये पचरा जाइए जो आम पढ़ीचे देखो से विषय जो जातीयतावादर जागरण भारत रे ना भारतीय लोक मानक मध्य होइथिला। आउ सेई जो जातीयतावाद विकास करिया पई सामाजिक कारण कौन थिला, सांस्कृतिक कारण कौन थिला, आउ राजनैतिक कारण कौन थिला बा एई सब जिनस केमिति हेल्प करथिला हमर ऐक्य भाव सृष्टि करिबारे। तो देखंतु यार आंसर मु एमति लिखि देछि। तो चलंतु मु पढ़ी तुमको गोटी गोटी की बुझाई दउछि। देखंतु पूर्वरु मुनि ऋषि माने भारत को भारतवर्ष बोली संबोधन करुथिले जहाँ भारतीय नागरिक मानक मध्यरे मनरे से माने गोटे देशर नागरिक भाव प्रकाश कला। तो ये कह जेहेतु मुनि ऋषि माने पूर्वर कही देते भारत होउची गोटे देश आउ जम्बूद्वीप होउची गोटे देश बोली कही। तो आमे कहि परिबा जे पुरातन कालरू एटा लोक मानक मनरे थिला जे भारत होउची संपूर्ण भाव गोटे देश आमे समस्ते होउछु भारतीय। तापर देखो भारत रे विभिन्न स्थान रे समस्त धर्मर तीर्थ स्थान रही जहाँ कि भारतीय माननकु एकत्र करिवार साहाय्य करिथिला। तो देखो यहीटा मु लिखिबार माने होउची जे एठी आमे आंसर रे लिखुचे जे कौन ना भारत रे देखो विभिन्न धर्म अच्छी जमी हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म सेमती। ठीक अच्छे। किंतु देखो भारत रे एमती सब स्थान अच्छी जोटी कि समस्त धर्मर आमे कहीपर मंदिर मस्जिद आमर कि गुरुद्वारा आमे कहीपर गोटे स्थान रे अच्छी। तो गोटे स्थान रे आपको मिल जाए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आउ सब चर्च भी तुमको मिल जाई पारे। ठीक अच्छे। तो यहीटा कौन ना यहीटा हूँ भारतीय मानकर मध्य एकत्र बा ऐक्य भाव जे भारतीय माने जेते धर्म रे बा धर्म तांकर जेते अलग हेले भी से एकाठी रहिबा शिखी जाइछंती बोली हम कहि परिबा। तो एटा कोन ना एटा सामाजिक कारण बोली हम कहि परिबा। तापर देखंतु भारत रे बसवास करथिबा समस्त धर्मर लोक माने पालन करथिबा उत्सव रीतिनीति और चाली चलनी रे मध्य सामंजस्य रहिछि। तो एई जो सामंजस्य पूर्वरु अछि बा एई जो सामंजस्य सामाजिक भाव रे जो पूर्वरु अछि तो हम कहि परिबा एटा भारतीयवासी माननकु से समय रे हेल्प करथिला जातीयतावाद विकास करिया पई आउ इंग्रेज मानक विरुद्ध रे आंदोलन करिया पई। देखंतु इतिहास रे भारतीय माने बहु बार एकछत्र शासनाधीन रहिछंती जहाँकि सेमानंकु गोटे देशर नागरिक बोली प्रेरणा देइथिला। तो देखंतु एटा होची राजनैतिक कारण। तो यही राजनैतिक कारण रे प्रथमे कोन कहै ना देखंतु इतिहास रे भारतीय माने बहु बार एकछत्र शासनाधीन रहिछंती। आमे जानिचे अशोक ठारू आरंभ करी हमर किए ना समुद्रगुप्त पर आमर कहीपर अकबर समय पर्यंत देखो अकबर ये सब बड़ बड़ राजा जी सब थिले कौन ना ये भारत पूरा भारत वर्ष को जय करथिले आउ भारत वर्ष को शासन करथिले। तो एमानक शासनाधीन रही भारतीय माने जानी देइथिले जे आमे जो छोट छोट राज्य रे एबे रहउछु तो एइटा हमर देश नुह आमको पूरा भारत वर्ष को आम देश बोली मानिबा को पड़िबो। तो एकथा किए कहिथिले एक किए भाई ना भारतीय माने सही समय। ठीक अच्छे। तो तापर देखंतु
तापर कौन लिखाई तापर लिखाई जे इंग्रेज शासन काल में भारत को गोटे देश भाव इंग्रेज मैंने शासन करते जहाँकि भारतीय मानक एकजुट कर परोक्ष भाव में साज्य करता। देखो आउ गोटे कथा हूँ भारतीय मैंने केमी एकजुट होते जातीयतावाद केमी मन में प्रकाश पाई ना कौन ना इंग्रेज देश बेले आमको शासन कले सी पूरा टोटाल भारत वर्ष को गोटे देश भाव में शासन कले जहाँफल कौन है ना भारतर विभिन्न स्थान लोक मैंने भारत को गोटे देश बोली भाविया लगिले तो आम कहीपर पंजाबर लोक ओडिशार लोक तमिलनाडुर लोक केरलर लोक महाराष्ट्र लोक समस्ते निज भितर कथबार्ता होगा लगिले जहाँकि भविष्य में कौन है ना गोटे जातीय स्तर आंदोलन रूप नेला। ठीक अच्छे तो देखो ख क्वेश्चन हूँ भारत में जातीयतावादी आंदोलन पर भाषा और इंग्रेज शासन किपर सहायक है। तो पूर्वर आम पढ़ले सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक कारण आउ यही ख क्वेश्चन पचरा ख प्रश्न पचरा भाषा आउ इंग्रेज शासन। देखो आर उत्तर कौन लिखाई ना भारत में जातीयतावादी आंदोलन में इंग्रेज मान द्वारा प्रचलित इंग्राजी भाषा प्रमुख भूमिका ग्रहण करता। तो भाषा रे को भाषा प्रमुख भूमिका ग्रहण करता ना इंग्राजी भाषा। ठीक अच्छे तो भारत में विभिन्न अंचल में भिन्न भिन्न भाषा प्रचलित भारतीय मानक परस्पर मध्य कथबार्ता एवं जातीयता भाव को गोटे स्थान अन्य स्थान को पहुँचाइवाई इंग्राजी भाषा सहायक साजिला जहाँ भारतीय मानक मध्यरे ऐक्य भाव सृष्टि करथिला। तो आमे एठी कहि परिबा जे देखंतु भारतर वर्तमान होची भारतर 22टी भाषा प्रचलित माने 22टी ऑफिशियल लैंग्वेज अछि भारतर। तो आमे एठी कहि परिबा जे देखंतु जेतु 22टी ऑफिशियल वर्तमान अछि से समय रे बहुत गुडी भाषा थिला कारण देखंतु हमर ओडिसा रे लोक ओडिया कहउचंती हमर महाराष्ट्र रे लोक मराठा कहउचंती मराठी कहउचंती तापर आपण जानथिबे कर्नाटक रे लोक माने कन्नड़ कहउचंती आमर केरल रे लोक मैंने मलयालम कहते तमिलनाडु रे तमिल आंध्र प्रदेश तेलंगाना रे कौन कहुच्छी तेलुगु। तो आम ये जानवा पाचे भारत में विभिन्न स्थान में विभिन्न भाषा सब कहुच्छी आउ भारतीय माने निज निज भितर कथबार्ता कहले कौन ना कष्ट कष्ट पाई कारण तुम्हें जदि भारत ओडिशार लोक ओडिशार गोटे लोक जाई आंध्र प्रदेश किंबा तमिलनाडु लोक सहित सहजरे कथबार्ता हो पार नहीं कारण दुई जन लोकंर भाषा अलग। किंतु इंग्राजी भाषा तुम्हें मैंने जानिछ इंग्राजी भाषा 1835 मसीह मुझे तुमको पढ़ई थी लॉर्ड मैकले नीति। तो सही समय इंग्राजी भाषा ऑफिशियल भाषा रूपे बा सरकारी भाषा रूपे भारतर सरकारी भाषा रूपे से ही समय गढ़ी उठिला इंग्राजी भाषा आउ इंग्राजी भाषा फल कौन ना भारतर सबू लोक इंग्राजी भाषा को शिखा लगिले जिते सब शिक्षित लोक। तो जहाँफल कौन ना ओडिशार लोक तमिलनाडु लोक मान सहित इंग्राजी भाषा साहाय्य कथबार्ता हो पारे जहाँफल कि कौन ना समस्ते एकजुट हो आंदोलन कले जहाँकि पूर्वर हो पार नाला। ठीक अच्छे तो तापर देखो भारतीय माने इंग्राजी भाषा को शिखी अन्य विदेश देश गुड़िक किपर स्वाधीनता संग्राम सफल होता से विषय में ज्ञान आहरण करते। तो आम तुमको पूर्वर कही भारतीय माने जितेबाला इंग्राजी भाषा शिखिले तापर कौन कले ना अमेरिका हो रूस हो आयरलैंड हो यही सब देश में जो स्वाधीनता संग्राम थिला स्वाधीनता संग्राम जो अमेरिका आयरलैंड रे इंग्रेज मानक विरुद्ध में होता तो से विषय जाना पाइले आउ से मुंड को आइडिया आसीगला जे आमे भी यही स्वाधीन हो पारिबा किए कहले भारतीय माने। तापर देखो कौन लिखाई ना यह छड़ा इंग्रेज मानकर त्रुटिपूर्ण शासन मध्य सहायक करथिला यथा बड़लाटंग परिषद रे भारतीय मानक सभ्य होगा सुजोग दिया न जिबा प्रशासनिक सेवा परीक्षा इंग्लैंड रे हेबा और भारतीय मेधावी छात्र छात्री मैंने से वंचित हवा। ठीक अच्छे तो यार किसी तो बुझार ना। तापर देखो ग प्रश्नटी हूँ कौन ना इंग्रेज मानकर दमनमूलक शासन पद्धतिर एक बरणी दियो। तो देखो ये दमनमूलक पद्धति कौन थिला देखिया देखो इंग्रेज मानकर मुख्य पद्धति थिला भारतीय मानक नीच देखाइबा। तो इंग्रेज माने सबु बेले कही आसीथिले जे तुमे माने होउछ नीच तुम पूर्वपुरुष माने नीच तुमर भगवान नीच आउ तुमर देश भी नीच आउ तुमको आमे शासन करने को आसीचु आमे तुमको सबु बेले सर्वदा शासन करिवु। ठीक अच्छे किए कहते इंग्रेज माने आउ से निजको गोरा कहते और भारतीय मानक कृष्ण संप्रदाय रूपे विवेचित करते माने कौन ना सी निजको कहते आमे गोरा लोक आ तुमे माने होउछ कला लोक आउ आमे माने तुमको शासन करिवु तुमको किसी जना नहीं तुमे होउछ मूर्ख। तो ये कथा किए कहते इंग्रेज माने भारतीय मानक स्वतंत्र रेल डबा होटेल डाक्तरखाना और क्लब व्यवहार करवा। तो से देखु इंग्रेज माने तांकर स्वतंत्र रेल डबारे सी जाउथिले तांकर स्वतंत्र होटेल थिला तांकर स्वतंत्र डाक्तरखाना थिला तांकर स्वतंत्र क्लब थिला। ठीक अच्छे आउ गोटे देखो ये जो दमनमूलक कौन ना प्रशासनिक सेवा परीक्षा देई भारतीय माने
ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଂରେଜମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ IAS ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ବା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଭାରତରେ ହେଉନଥିଲା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଂରେଜମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର କୌଣସି ଲୋକ ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ କଲେକ୍ଟର ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଯାହାକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ପରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କିପରି ଆବିର୍ଭାବ ଓ ବିକାଶ ହେଲା। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଛି, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ 1885 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ 1885 ମସିହାରେ ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ୍ ନାମକ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ଇଂଲଣ୍ଡର ନାଗରିକ ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଜଣେ କ'ଣ ନା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। କିଏ? ଏହି ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସେ ସମୟର ବଡ଼ଲାଟ ଡଫରିନ୍ ଏକ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଭାବେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତ ସେ ସମୟର ବଡ଼ ଲାଟ ବା ଭାଇସ୍ ରହିଥିଲେ ଡଫରିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଠିତ କରାଯାଉ, କାରଣ କ'ଣ ନା ସେହି ସମୟରେ କେହି ବିପକ୍ଷ ଦଳ ନଥିଲେ। ତ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ହେଉ, ଯିଏକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ବନିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ଆରାମସେ ବସି ଲେଖାଲେଖି କରି ଆମକୁ ଦେବ, ଆଉ ଆମର ଯଦି ମନ ହୁଏ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ମାନିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କଂଗ୍ରେସର ଲୋକମାନେ ବା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ସେହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ନା ଜବରଦସ୍ତି କରି ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ହାତ ପକେଇ ମାଗିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚରା ଯାଇଛି ବିକାଶ କେମିତି ହେଲା, ମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କହିଛି ବମ୍ବେରେ ହୋଇଥିଲା। ବମ୍ବେର କେଉଁଠି? ଗୋକୁଳ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ। ଆଉ କେବେ? 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28 ଆଉ 29। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ କିଏ ନେଲେ ନା ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ନା ଲେଖିକି ବହୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବହୁ ମାନେ ଇଜିରେ ମାନେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନକରି କିଛି ହୋହାଲା ନକରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆଉ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଇଂରେଜମାନେ ଶୁଣୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ 1905 ମସିହା ପରେ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଆଉ କିଏ କୁହ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହି 4 ଜଣ ନେତା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହାତ ପତି ମାଗିନଥିଲେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାର ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନରମପନ୍ଥୀମାନେ କି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ କି ଦାବି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ନରମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦାବି ଅତି ସାଧାରଣ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ କିଛି ଫୋର୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ। ତ ସିଏ ଆରାମରେ ମାଗୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ କେମିତି ସଭା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଭା ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ରେ କ'ଣ ନା ଲ ତିଆରି ହେଉଛି ବା ନିୟମ ତିଆରି ହେଉଛି, ତ ସେଇଥିରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସେଇଠି ରହିବ, ତ ସେ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବନାଅ। କିଏ କହୁଥିଲେ? ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ। ତ ତାପରେ କହୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରିବା। ତ ମୁଁ କହିଛି IAS ଏକ୍ଜାମ୍ ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ICS ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। କ'ଣ ସେ ICSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇମ୍ପେରିଆଲ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। କିନ୍ତୁ ତ ଏହି ଯେଉଁ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ସେତେବେଳେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ସେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭାରତକୁ ନେଇ ଆସ, କାରଣ ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ବଢ଼ାଇବା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ 24 ବର୍ଷ ଥିଲା ବୟସ ସୀମା। ତ 24 ବର୍ଷରୁ ଯଦି ତୁମର ଅଧିକ ବୟସ ଅଛି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ, ଏଇ 24 ବର୍ଷକୁ ବଢ଼ାଇ ଅଧିକା କର। ଆଉ କ'ଣ ନା ସାମରିକ
ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସବୁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ବା ଡିଫେନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସର ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ ନକରି ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ସେ ଉପରେ କାମ କର। ତ ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନଙ୍କର ଦାବି। ତ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ କିପରି ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ କେବେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା, ତୁମେ ଲେଖିବ 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ଦିନ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କିଏ କରିଥିଲେ? ତ ତୁମେ ଲେଖିବ ଏହି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ଆସାମ ସହ ମିଶାଇ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା, ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ଢାକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ତୁମ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବି। ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗଠିତ ହେଲା, ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା କଲିକତା। ଏହି ବିଭାଜନକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ସେଇ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହେଲା। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଗଟି ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଏଇ ଭାଗଟି ହେଲା ପୂର୍ବବଙ୍ଗ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବିହାର ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟୋଟାଲଟା ଥିଲା ବଙ୍ଗ। ତ 1905 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ କ'ଣ କହିଲେ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ କହିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା। ତ ସିଏ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଯାଇ ଇରେଜ୍ କରିଦିଏ ତାପରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାମ ପଟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ୟାକୁ କରିଦେବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆଉ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଏଇଟାକୁ କରିଦେବା ପୂର୍ବବଙ୍ଗ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଡାହାଣ ପଟ ହେଉଛି ପୂର୍ବ, ବାମ ପଟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡରୀ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ? ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ କିଏ ନା ବାଂଲାଦେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଆସାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ଯଦି ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏମିତି ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏମିତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଟିକେ ତଳେ ଆସିବା ଏଇଠି ହେବ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଭାଗ କିଏ ନା ଏଇ ଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଗକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଆସାମକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଭାଗର ରାଜଧାନୀ କିଏ ଥିଲା? ଏଇ ଭାଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଢାକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭାଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଢାକା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାମ ପଟର ରାଜଧାନୀ କିଏ ଥିଲା? କଲିକତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଥିଲା କୁହ? ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମକୁ କହିଲି ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା, ନିଜ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଦର କରିବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ଓ ସଞ୍ଚାର କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ କ'ଣ ନା ନିଜ ଦେଶର ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ କୁହାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଭାରତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, ନାକି ଚାଇନା ଜିନିଷ। ତ ସେଇ ସମୟରେ 1909 ମସିହାରେ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବା ଲଣ୍ଡନରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଉଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ନା ୟୁଜ୍ କରନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ। ତ ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନି, ଆଉ ନିଜ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଦର କରିବା ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ନିଜ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସରକାର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ତୁମେ ଯଦି ନିଜ ଦେଶର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ଚାଇନାର ଜିନିଷ ଆମେରିକାର ଜିନିଷ ତୁମେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତାହେଲେ ଚାଇନା ଓ ଆମେରିକା ସେଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ନା କି ଆମ ଭାରତ ଦେଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରା, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଓ ବିଦେଶୀ ଲୁଣ ଏବଂ ଚିନିକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରା, ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାପଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲୁଗା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସି ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ସେଇ ଲୁଗାକୁ
ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବିଦେଶୀ ଲୁଣ ଓ ଚିନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା କାହାର ନା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଯାଇଛି ଆମର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ଆମର ଏଇ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା କ'ଣ 2 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ନମ୍ବରର ଆମେ ଉତ୍ତର ଏବେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ପଚରାଯାଇଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଦିଅ। ତ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବା 2ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିଦେଲେ ଏହି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଥିଲେ କେଉଁପନ୍ଥୀ ନେତା, ନରମପନ୍ଥୀ ନା ଚରମପନ୍ଥୀ କୁହ। ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା କିଏ ଥିଲେ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଲାଲ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଲାଲ କହିଲେ କିଏ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ ଥିଲେ କିଏ ନା ଲାଲ। ବାଲ ହେଲେ ବାଲ କହିଲେ ତୁମେ ଲେଖିବ ସେଇଠି ବାଲ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଆଉ ପାଲ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଲରେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ବାଲରେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ପାଲରେ ହେଉଛନ୍ତି ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ 3 ଜଣ ଲେଖକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 3 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ଏଇଠି ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ରୁସୋ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖିବ ଭଲ୍ଟାୟାର। ଯଦି ଦେଖାଉନି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ରୁସୋ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖିବ ଭଲ୍ଟାୟାର ଓ ତୃତୀୟରେ ଲେଖିବ ମଣ୍ଟେସ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ରୁସୋ, ଭଲ୍ଟାୟାର ଓ ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କିଏ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମେ ଲେଖିବ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ବସିଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 38 ଓ 38 ଡିସେମ୍ବର ମାସ କେବେ 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ବସିଥିଲା। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ବସିଥିଲା ଓ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଗୋକୁଳ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜରେ ବସିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବଡ଼ଲାଟ କେଉଁ ପରିଷଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଲେଖିବ ବଡ଼ଲାଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା ବଡ଼ଲାଟ କେଉଁ ପରିଷଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାୟିକ ପରିଷଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଷଦ କ'ଣ ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଏହି ଉତ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ବାଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ଡଫରିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡଫରିନ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ କିଏ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଡାଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ଡାଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେବ ରେଳ ଚଳାଚଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରେଳ ଚଳାଚଳ ଡାଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ଲାଟ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1899। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ପରପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଇଏ ହେବ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ। ତ ଇଏ ଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ଆଉ ଇଏ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଆମେ କହିପାରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଗରୁ କରିଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁଠି ବା ଯାହା ତଳେ ରେଖା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବଦଳାଇବାନି, ଯାହା ତଳେ ଲେଖା ନାହିଁ ଆମେ ସେହି ପୋର୍ସନକୁ ବଦଳାଇବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ୍ୟାନିନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ତ ଇଏ କ୍ୟାନିନ୍ର ଏଇ ସମୟରେ ହେବ ବେଣ୍ଟିକ୍ କିଏ ନା ଯିଏ ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଠେଇଥିଲେ ବା ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବେଣ୍ଟିକ୍
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଭାରତରେ ହେଉଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା ଭାରତର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମ, ଯେଉଁଠିକି ଭାରତୀୟମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ତ ଏଇଠି ଭାରତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 1857, ତ ଏଠି ହେବ 1885। ଠିକ୍ କହିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘ ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା 1942ରେ ନୁହଁ, ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1905। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସହଜ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର କହିଥିଲେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉଜିଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉଜିଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା 1885, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା ତା ବର୍ଷେ ପରେ 1886। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଶାସନ। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ କେବେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ହୋଇଥିଲେ? ନା 1899 ମସିହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ 1905 ଆମର ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏପଟେ 4ଟା ଅଛି, ଏପଟେ 5ଟା, ତ ଗୋଟିଏ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତ 1905 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତ ତୁମେମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବୁଝେଇଦେଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବିପ୍ଳବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମୋର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।